குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி we will completed the first chapter introduction to macro economics. Today we will see chapter 2 national income, அதாவது தேசிய வருமானம். The concept of national income is an indispensable preparation for tackling the great issues of unemployment, inflation and growth said by Samuelson. பெரிய பிரச்சனைகளான வேலையின்மை, பணவீக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றை சமாளிப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு தான் தேசிய வருவாய் என்னும் கருத்து ஆகும். இதனை கூறியவர் சாமுவல்சன் என்பவர். Introduction. National income provides a comprehensive measure of the economic activities of a nation. It denotes the country's purchasing power. The growth of an economy is measured by the rate at which its real national income grows over time. National income thus serves as an instrument of economic planning. ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் அல்லது தேசிய வருவாய் என்பது அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார செயல்பாடுகளை அளவிடுவதை தான் இங்கு நேஷ்னல் இன்கம்ல இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருக்கு. இது மெயினாக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நாட்டினுடைய வாங்கும் சக்தியை குறிப்பிடும் காணப்படுகிறது. In this chapter, we study about the meaning of national income, the concepts of national income, the measurement of national income, and the uses of national income. Nobel laureate Simon Kuznets first introduced the concept of national income. அதாவது பொருளாதாரத்துக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற சைமன் குயிஸ்னட் என்பவர் தான் முதல்ல இந்த தேசிய வருமானம் என்கிற கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர். மீனிங் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம். இன் காமன் பார்லன்ஸ், national income means the total money value of all final goods and services produced in a country during a particular period of time, that is 1 year. தேசிய வருவாய் என்பது ஓர் ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எல்லா அல்லது மொத்த பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் பண மதிப்பை குறிப்பிடுவது அல்லது மொத்த பண்டங்கள் பணிகளை பணத்தால் மதிப்பிடுவது தான் தேசிய வருமானம் எனப்படும். Then definitions. The labor and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. தேசிய வருமானம் என்பது ஒரு நாட்டில் உள்ள உழைப்பும் முதலும் சேர்ந்து அங்குள்ள இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தி பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளை பயன்படுத்துவதுதான் தேசிய வருமானம் எனப்படும். இந்த டெபினிஷனை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பிரட் மார்ஷல். This is the true net annual income or revenue of the country or national dividend. The basic concepts of national income. The basic concepts of national income are used in measuring 9 headings: gross domestic
product. Second one is gross national product. Third one is net national product. Fourth one is net national product at factor cost. Fifth one, personal income. Sixth, disposable income. 7, per capita income. 8, real income. And GDP deflator. Now we will see one by one. Basic concepts. First one is gross domestic product, GDP. Gross domestic product is the total market value of final goods and services produced within the country during a year. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்றால் என்ன? ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இறுதிநிலை பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த சந்தை மதிப்பே மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எனப்படும். This is calculated at market prices and is known as GDP at market prices. GDP by expenditure method at market prices is equal to C plus I plus G plus X minus M, where C is consumption goods, I is investment goods, G is government purchases, X is export, M is import. X minus M is equal to net export, which can be positive or negative. Then, what is meant by net domestic product? Net domestic product is the value of net output of the economy during the year. Some of the country's capital equipment wears out or becomes outdated each year during the production process. ஒரு நாட்டில் ஏற்படும் மொத்த தேய்மானத்தை கழித்து பிறகு கிடைக்கும் நிகர உற்பத்தி நிகர உள்நாட்டு உற்பத்தி எனப்படும். இதை ஈக்குவேஷனில் சொல்லும்போது நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் மைனஸ் டிப்ரிசியேஷன். அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இருந்து தேய்மானத்தை கழித்து கிடைப்பது நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். Second basic concept is gross national product. Gross national product is the total measure of the flow of final goods and services at market value resulting from current production in a country during a year, including net income from abroad. மொத்த தேசிய உற்பத்தி என்பது ஒரு நாட்டில் ஒரு ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முடிவடைந்த பொருட்கள் மற்றும் பணிகளின் அங்காடி மதிப்பின் மொத்த கணக்கிடுதல் ஆகும். Next, GNB at market prices. GNB at market prices means the gross value of final goods and services produced annually in a country plus net factor income from abroad. நிகர ஏற்றுமதி என்பது வெளிநாடுகளிலிருந்து பெற்ற காரணிகளின் வருவாய்க்கும் நம் நாட்டில் குடியிருக்கும் வெளிநாட்டுக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரின் வருவாய்க்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு ஆகும். இதை C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. GNP at market prices is equal to GDP at
market prices plus net factor income from abroad. That is, C is equal to consumption expenditure, I is equal to investment expenditure, G is equal to government expenditure, X minus M is equal to export minus imports. Then RP is equal to net different between the goods of exports and import goods. Next one, net national product. Net national product refers to the value of the net output of the economy during the year. நிகர தேசிய உற்பத்தி என்றால் என்ன? நிகர தேசிய உற்பத்தி என்பது ஒரு ஆண்டின் பொருளாதாரத்தின் நிகர உற்பத்தியின் மதிப்பு ஆகும். ஜிஎன்பியிலிருந்து தேய்மானத்தின் மதிப்பு, முதலீட்டு சொத்தின் மாற்று கழிவு ஆகியவற்றை கழித்த பின் கிடைப்பது நிகர தேசிய உற்பத்தி ஆகும். NNB is obtained by deducting the value of depreciation or replacement allowance of the capital assets from the GNP. NNB is equal to GNP minus depreciation allowance. Depreciation is also called as capital consumption allowance. Capital consumption allowance என்பது நுகர்வு கழிவு என்றும் சொல்லலாம். Next one, net national product at factor cost. NNB refers to the market value of output, whereas net national product at factor cost is the total of income payment made to factors of production. காரணி செலவில் நிகர தேசிய உற்பத்தி என்பது உற்பத்தியின் சந்தை மதிப்பு ஆகும். காரணி செலவில் NNB என்பது உற்பத்தி காரணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த வருமான செலுத்துதல் ஆகும். The money value of NNB at a factor price, we deduct the amount of indirect taxes and add subsidies. சந்தை விலையில் NNBயின் பண மதிப்பிலிருந்து மறைமுக வரியை கழிக்க வேண்டும், மேலும் மானியங்களை கூட்ட வேண்டும். That is, NNB at factor cost is equal to NNB at market price minus indirect taxes plus subsidies. அதாவது NNB உடைய மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னா சந்தை விலையிலிருந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸை கழித்து சப்சிடிஸ் மானியங்களை கூட்டுறது தான் நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், பர்சனல் இன்கம். Personal income is the total income received by the individuals of a country from all sources before payment of direct taxes in a year. தனிநபர் வருமானம் என்பது ஒரு ஆண்டில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் பல வழிகளில் இருந்து கிடைக்கப்பெறும் மொத்த வருமானம் தனிநபர் வருமானம் ஆகும். இந்த தனிநபர் வருமானம் வட்டியாகவோ வாரமாகவோ கூலியாகவோ இருக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் அவை அனைத்தையும் தனிநபருக்கு கூட்டி கிடைக்கக்கூடியது தான் தனிநபர் வருமானம் எனப்படும். பர்சனல் இன்கம் இஸ் நெவர் equal to the national income because the former include the transfer payments whereas they are not included in national income. Personal income is equal to
நேஷ்னல் இன்கம் மைனஸ் சோசியல் செக்யூரிட்டி கான்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் அன்டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கார்ப்பரேட் ப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ். அதாவது தனிநபர் வருமானம் என்கிறது தேசிய வருமானத்துக்கு சமம். அந்த தேசிய வருமானத்தில் இருந்து சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு மற்றும் பகிரப்படாத கார்ப்பரேட் லாபம் இதை எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி மாற்று செலுத்துதல்கள் வேறு எந்தெந்த வழிகளில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ் அதனால் வரக்கூடியதை ஆட் ப்ளஸ் பண்ணி கிடைக்கக்கூடியது தான் தனிநபர் வருமானம் எனப்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன், disposable income. Disposable income is also known as disposable personal income. It is the individual's income after the payment of income tax. This is the amount available for households for consumption. செலவிடக்கூடிய வருமானம் என்பது தனிநபர் அல்லது தனி ஒரு மனிதன் செலவு செய்யக்கூடிய வருமானத்தை குறிக்குது. தனிநபர் வருமானத்தில் இருந்து நேர்முக வரியை அதாவது இன்கம் டேக்ஸை கழிச்சு கிடைக்கிறது தான் இந்த டிஸ்போசபிள் இன்கம். இந்த வருமானம் தான் தனிநபர்கள் நுகர்வுக்காக செலவிடக்கூடிய பண அளவு ஆகும். டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ். அதாவது டிஸ்போசபிள் இன்கம் செலவிடக்கூடிய இன்கத்தில் இருந்து பர்சனல் இன்கம் தனிநபர் வருமானத்தில் இருந்து டைரக்ட் டேக்ஸை கழித்து கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த டிஸ்போசபிள் இன்கம் எனப்படும். நெக்ஸ்ட் ஒன், பெர் கேபிட்டா இன்கம். த ஆவரேஜ் இன்கம் ஆஃப் எ பர்சன் of a country in a particular year is called per capita income. Per capita income is obtained by dividing national income by population. தலா வருமானம் என்பது ஓராண்டில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் ஒரே ஒரு நபரின் சராசரி ஆண்டு வருமானம் ஆகும். தேசிய வருமானத்தை மக்கள் தொகையால் பகுக்க கிடைப்பது தலா வருமானம் எனப்படும். per capita income is equal to national income divided by population. அதாவது தனிமனித வருமானம் என்பது மொத்த நேஷ்னல் இன்கத்தை நாட்டில் வாழக்கூடிய மொத்த மக்கள் தொகையால் டிவைட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கக்கூடியது per capita income, நேஷ்னல் இன்கம் divided by population. Real income. Nominal income is national income expressed in terms of a great price level of a particular year. In other words, real income is the buying power of nominal income. உண்மை வருமானம் அல்லது பண வருவாய் என்பது தேசிய வருமானத்தை ஒரு ஆண்டில் உள்ள பொது விலை அளவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகிறது. நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் த ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் goods and services produced and expressed in terms of money at current prices. அதாவது மாறாக தேசிய வருவாய் என்பது ஒரு ஆண்டில் உள்ள உற்பத்தி செய்யப்பட்ட முடிவற்ற பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மொத்த மதிப்பை பண அளவில் குறிப்பிடுவது. அதாவது முடிவுற்ற பண்டங்கள் அதாவது உற்பத்தி செய்து முடிக்கப்பட்ட பண்டங்களுடைய பண மதிப்பை அளவிடுவது தான் ரியல் இன்கம். நேஷ்னல் இன்கம் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் அட் கரண்ட் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை P1 divided by P0. P1 is equal to price index during current year. P0 price index during base year. P1 P0 என்பது current year
and base year-ஐ குறிப்பது. Then GDP deflator. GDP deflator is an index of price changes of goods and services including GDP. GDP குறைப்பான், deflator என்பது குறைப்பான். GDP குறைப்பான் என்பது GDPயில் குறிப்பிட்டுள்ள பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் விலை மாற்ற குறியீட்டன் ஆகும். அதாவது கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டில் பணமதிப்பு அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்ட GDPயை உண்மை GDPயால் வகுத்து 100ஆல் பெருக்கினால் GDP குறைப்பானை கணக்கிடலாம். It is a price index which is calculated by dividing the nominal GDP in a given year by the real GDP for the same year and multiplying it by 100. How is calculate GDP deflator? GDP deflator is equal to nominal GDP divided by real GDP into 100. Next one, methods of measuring national income. All goods and services produced in the country must be counted and converted against money value during a year. அதாவது பொருளாதாரத்தை அளவிடும் முறை. ஒரு ஆண்டில் நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அனைத்து பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்பை கணக்கிட்டு அதனை பண மதிப்பில் மதிப்பிடுவது தான் இந்த மெஷர்மெண்ட், தேசிய வருமானத்தை அளவிடும் முறை. There are 3 methods of measuring national income. First one, production method or value added method. Second one, income method or factor gaining method. Third one, expenditure method. First one, product method. Product method measures the output of the country. It is also called inventory method. Under this method, the gross value of output from different sectors like agriculture, industry, trade and commerce, etc. is obtained for the entire economy during a period. உற்பத்தி முறை என்பது ஒரு நாட்டின் உற்பத்தியை கணக்கிடுவது ஆகும். இம்முறை சரக்கு முறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் விவசாயம், தொழில், வணிகம் போன்ற துறைகளின் உற்பத்தியின் மொத்தமே தேசிய உற்பத்தி ஆகும். The value obtained is actually the GNB at market prices. Care must be taken to avoid double counting. அதாவது ஒரு துறையின் வெளியீடு, that is output, மற்றொரு துறையின் உள்ளீடு, அதாவது இன்புட்டாக செல்ல வாய்ப்பு இருப்பதால் ஒரே பொருள் இருமுறை அல்லது பல முறை கணக்கில் வர வாய்ப்புள்ளது. இவ்வாறு ஒரே தொழிலை அல்லது ஒரே பொருளை 2 முறை கணக்கில் எடுப்பது தான் இருமுறை கணக்கெடுப்பு அல்லது டபுள் கவுண்டிங் என்று சொல்கிறோம். Next one, double counting. Double counting is to be avoided under value added method. Any commodity which is either raw material or intermediate good for the final production should not be included. For example, value of cotton enters value of yarn as cost and value of yarn in cloth and that of cloth in garments. At every stage, value
added only should be calculated. அதாவது டபுள் கவுண்டிங் அப்படின்னா ஒரே பொருளை 2 தடவை கணக்கெடுப்பது. இங்கே வேல்யூ ஆடட் மெத்தடில் இதை அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எனி கமாடிட்டி, அதாவது ஒரு ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ரா மெட்டீரியலாக இருக்கும்போதும் விலைக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம், அந்த பொருளுக்கு பணம் கொடுக்குறோம். திருப்பி அது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஆர் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்ஸ், அதை முழு பொருளாக உற்பத்தி செஞ்ச பிறகும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்னா பணம் கொடுப்போம். இப்போ இதை தான் டபுள் கவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள், காட்டன் பஞ்சு, அதனுடைய வேல்யூ முதல்ல பஞ்சாக வாங்கும்போது பணம் கொடுக்குறோம். திருப்பி அதை நூல் நூற்கும் போதும் அதுக்கு விலை கொடுக்குறோம். திருப்பி அதை கிளாத்தாக நெய்யும் போதும் அதுக்கு என்ன செய்கிறோம், பணம் கொடுக்குறோம். கடைசி அது கார்மெண்ட்டாக முடிவாகுது. அப்போது காட்டன் என்கிறது, பஞ்சு என்கிறது பேசிக் ரா மெட்டீரியல், அனதர் ஏன், அடுத்து மறுபடி அது கிளாத்து, திருப்பி அது கார்மெண்ட்ஸ் ஆடையாக உருவெடுக்கும் போது மறுபடியும் அதுக்கு என்ன செய்கிறோம் பண்ணுறோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ, ஒவ்வொரு மதிப்பு, பண மதிப்பு கொடுக்கறது தான் வேல்யூ ஆடட் மெத்தட். இதை அவாய்ட் பண்ணணும். இது வந்து டபுள் கவுண்டிங் மெத்தடில் ஒரு பஞ்சுக்கு 2 தடவை 3 தடவை விலை போடியது வரக்கூடியது தான் டபுள் கவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Then income method. Income method is otherwise called as factor earning method. This method approaches national income from the distribution side. Under this method, national income is calculated by adding up all the incomes generated in the course of producing national product. வருமான முறை என்பது தேசிய வருவாய் கணக்கிடல் பகிர்வு பகுதியிலிருந்து அணுகப்படுகிறது. உற்பத்தி நிலைகளில் உற்பத்தி காரணிகள் பெற்ற அனைத்து வித ஊதியங்களையும் கூட்டி தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடலாம். வருமான முறை காரணிகள் சம்பாதிக்கும் முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. Steps involved. Income method. The enterprises are classified into various industrial groups. அதாவது பல தொழில்துறைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. First one factor incomes, second one labor income, third capital income, fourth mixed income. Then income is calculated. The domestic factor income plus net factor income from abroad. In short, Y is equal to W plus R plus I plus pi plus R minus B. That is, W means wages, R is rent, I is interest, pi is profit, R is export and P is import. Next one, expenditure method. Under this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together. To calculate the expenditure of a society, it includes personal consumption expenditure, net domestic investment, government expenditure on consumption, as well as capital goods and next exports. ஓராண்டில் சமுதாயத்தினர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் மொத்த செலவுகள் அனைத்தையும் கூட்டி தேசிய வருவாய் கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த செலவு முறையில் தேசிய வருவாயில் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா, தனிநபர் சுய நுகர்வு செலவுகள், நிகர உள்நாட்டு முதலீடு, அரசின் கொள்முதல் செலவு, முதலீட்டு பொருள் வாங்கும் செலவு மற்றும் நிகர ஏற்றுமதி போன்ற அனைத்தையும் கூட்டி, எல்லா செலவுகளையும் கூட்டி கணக்கிடுவது தான் இந்த செலவு முறை கணக்கிடுதல். சிம்பாலிக்கலி GNP is equal to C plus I plus G plus X minus M. C is private consumption expenditure, I is private investment expenditure, G is government expenditure. X minus M is equal to
net exports, then precautions. இந்த செலவு முறையில் அல்லது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தடில் எப்படியெல்லாம் இது பண்ணலாம், என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ், அதாவது இரண்டாவது தர பொருட்களை வாங்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய செலவுகள். செகண்ட் ஒன், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ், பங்கு மற்றும் பத்திரங்களை வாங்கக்கூடியது, பழைய பங்கு மற்றும் பத்திரங்களை வாங்குறதுனால உள்ளது. தேர்ட் ஒன், டிரான்ஸ்ஃபர் பேமெண்ட்ஸ், அதாவது அரசாங்கம் செய்யக்கூட மாற்று செலுத்துகளான, அதாவது முதியோர்களுக்குடைய ஓய்வூதியம் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வாங்குறதுனால உள்ளது. தென் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்டர்மீடியேட் குட்ஸ், அதாவது விவசாயிகளுடைய விதை உரம் வாங்கிறதுக்கு செய்யக்கூடிய செலவு, துணி தொழிற்சாலைக்கு பருத்தி நூல்களை வாங்கக்கூடிய செலவு, இதெல்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இன்டர்மீடியேட் குட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், today's homework: book back 1 mark, book back 2 mark, book back 3 mark. Learn, study well and write the exam. Thank you.